ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सकण ललिता शिवशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधीर्यस्तमां प्रपद्ये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. നമ്മളൊന്ന് വായിക്കുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 9-ാമത്തെ അധ്യായം 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ്. ये वाक्ये कृष्ण नामेरा महिमा पारा तथापि लाइते नारी सुना हेतु तारा. हे वाक्य कृष्ण नामेरा महिमा अपारा तथापि लात इते नारी सुना हेतु तारा. According to the statement of Shastra, the glories of the holy name of Krishna are unlimited. Still, I could not chant his holy name. Please hear the reason for this. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്? രാമനാമം. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു രാമ എന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചാൽ 1000 വിഷ്ണു നാമങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്. 3 രാമൻ ഒരു കൃഷ്ണന് തുല്യമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചാൽ 3 പ്രാവശ്യം വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ചൊല്ലുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധാരപ്രകാരം ഭഗവാന്റെ സ്തുതികൾ, ഭഗവാന്റെ ഗ്ലോറീസ് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ടും ഐ കുഡ് നോട്ട് ചാൻഡ് ഹിസ് ഹോളി നെയിം. പ്ലീസ് ഹിയർ ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ്. ആരാണ് പറയുന്നത്? രാമാനന്ദരായരാണോ പ്രഭു? അല്ലല്ല, അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ. രാമാനന്ദരായി കഴിഞ്ഞ ഇതിലായിരുന്നല്ലോ, അവിടുന്ന് പോയില്ലേ? അവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, എന്താ ബ്രാഹ്മണന്റെ പേര്, ഒരു പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണനാമം കേട്ടപ്പോ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടു, അദ്ദേഹം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ രാമനാമം മറന്നു, കൃഷ്ണനാമം മാത്രമാണ് തൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും. രാമനാമം മറന്നു. അത് ആജീവനാന്തം അദ്ദേഹം രാമനാമം ചൊല്ലി വന്ന ആളായിരുന്നു, അല്ലേ? അതെ അതെ. എന്നിട്ട് അഗൈൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ കൃഷ്ണനാമൻ ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞല്ലേ ആ ബ്രാഹ്മണൻ. പ്ലീസ് ഹിയർ ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ്. ഇഷ്ടദേവ രാമദാൻഡ്ര നാമേ സുഖപാലി സുഖപാന രാമ നാമ രാത്രി ദിന ഗായി.
Ishtadeva Rama Tanra Name Sukha Pai Sukhapana Rama Nama Ratri Dina Gai. My worshipable Lord has been Lord Ramchandra, and by chanting his holy name, I received happiness. Because I received such happiness, I chanted the holy name of Lord Rama day and night. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇഷ്ടദേവത ആരായിരുന്നു? രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് രാമനാമം ചൊല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ആനന്ദം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അതായത് അഹോരാത്രം എന്താണ് രാമനാമം ചൊല്ലിയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. തോമാര ദർശനയാബേ കൃഷ്ണ നാമ ആയില താൻഹാര മഹിമ താബേ ഹൃദയ ലാഗില. Tomara Darshanaya Be Krishna Nama Aila Tahara Mahimata Be Hridaye Lagila. By your appearance, Lord Krishna's holy name also appeared. And at that time, the glories of Krishna's name awoke in my heart. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ നാമം ഇവിടെ ആ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമവും സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെട്ടു. And at that time, the glories of Krishna's name awoke in my heart. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആ നാമവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നത്. സേ കൃഷ്ണ തുമി സാക്ഷാത് ഇഹ നിർധാരിലാം ഏത കാഹി വിപ്ര പ്രഭുര ചരണേ പാടില. Hey Krishna Tumi Sakshatiha Nirtarila Eta Kahi Vipra Prabhura Charena Padila. സേ കൃഷ്ണ തുമി സാക്ഷാ, അങ്ങ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. പ്രതിമ നഹി തുമി സാക്ഷാത് രജേന്ദ്ര നന്ദൻ അല്ലേ? എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രതിമ നഹി തുമി. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിമ, അല്ലെങ്കിൽ മാർബിൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമ, മരം കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമ, മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിമ അല്ലേ? എന്താ പറയണത്? പ്രതിമ നഹി തുമി സാക്ഷാൽ രജേന്ദ്ര നന്ദൻ. സേ കൃഷ്ണ തുമി സാക്ഷാത്. ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ സ്വയം കൃഷ്ണനാണെന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രതിമയല്ല കാണുന്നത്, സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ ആണ് കാണുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് അതൊരു നിർജ്ജീവമായിട്ടുള്ള വസ്തുവായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ അതിലുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാനുള്ള കണ്ണില്ല എന്ന് മാത്രം. ഭഗവാന്റെ ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള രൂപം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ആ മീഡിയത്തിലൂടെ കല്ലിന്റെ പ്രതിമയിലൂടെയും മരത്തിന്റെ പ്രതിമയിലൂടെയും മാർബിളിന്റെ പ്രതിമയിലൂടെയും ലോകത്തിന്റെ പ്രതിമയിലൂടെയും നമുക്ക് ആ കാഴ്ച ദർശനം തരുന്നത് മാത്രം ആണ്. ഇഹ നിർധാരില ഏത കാഹി വിപ്ര പ്രഭുര ചരണേ പടില. അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലില് വീണ് നമസ്കരിക്കുന്നു. സർ, യു ആർ ദാറ്റ് ലോർഡ് കൃഷ്ണ ഹിംസെൽഫ്. ദാറ്റ്സ് മൈ കൺക്ലൂഷൻ. Saying this, the Brahmana fell down at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരബന്ധത്തില് നമസ്കരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണനാമം ഒരു പ്രാവശ്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുഖാരബന്ധത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് നിർത്താൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം സ്വയം ഭഗവാനാണ് അവൻ. ഇത്രയും കാലം കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് രാമനാമം ജപിച്ചിരുന്ന ആ വ്യക്തി അത് നിർത്തിയിട്ട് കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി, നാമത്തിന്റെ ശക്തി. താൻ രേ കൃപാകാരി പ്രഭു ചാലിലാരാധിനെ വൃദ്ധ കാശി ആശി കൈലാ ശിവധരാശാനെ. Tanri Kripakari Prabhu Chalila Aradine Vritha Kashi Asi Kaila Shiva Darshane. After showering mercy to the Brahmana, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu left the next day and arrived at Vruddha Kashi, where he visited the temple of Lord Shiva. അപ്പോൾ ആ ബ്രാഹ്മണനെ അനുഗ്രഹ ശേഷം അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പോയി എവിടേക്ക്? വൃദ്ധകാശി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്. അവിടെ ശിവഭഗവാന്റെ അമ്പലത്തിൽ ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. വൃദ്ധകാശി's present name is Vruddhachalam. It is situated in the southern Arcot district on the bank of the river Manimukha.
this place is also known as Kalahastipura. Lord Shiva's temple there was worship for many years by Govinda, cousin of Ramanujacharya. ഇതിന്റെ ഇന്നത്തെ പേര് എന്താണ്? കാലഹസ്തിപുര. ആർക്കോട്ട്, സൗത്ത് ആർക്കോട്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ, ഇന്നും സൗത്ത് ആർക്കോട്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് തന്നെയാണത് അതിന്റെ പേര്. അവിടുത്തെ തിരുപ്പതിയുടെ അടുത്തുള്ള കാളഹസ്തിയാണോ? എനിക്കറിയില്ല മാതാജി, സൗത്ത് ആർക്കോട്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ അതാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല, ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ. So Lord Shiva's temple there was worshipped for many years. രാമാനുജാചാര്യന്റെ കസിൻ ആയിരുന്ന ഗോവിന്ദൻ കുറെ കാലം അവിടെ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. താൻഹാൻ ഹൈതേ ചാലിയാഗേ ഗേല ഏക ഗ്രാമേ ബ്രാഹ്മണ സമാജ താൻഹാൻ കരീല വിശ്രാമേ. താഹാനൈത്തെ ചാലിയാഗേ കേല ഏക ഗ്രാമേ ബ്രാഹ്മണ സമാജ താഹാൻ കരീല വിസ്മരേ. Sri Chaitanya Mahaprabhu then left Vruddhakashi and proceeded further. In one village, he saw that most of the residents were Brahmanas and he took his rest there. അന്ന് ബ്രാഹ്മണാസ് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന്മാരായിരുന്നു അല്ലെ? ഇന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണൻ ആയിക്കൊള്ളുന്ന നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ബ്രാഹ്മണൻ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ചാതുർവർണ്ണ്യം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ അല്ലെ? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനമാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യനൊക്കെ അല്ലെ? അപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്ന് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം കാരണം ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, യോഗ്യത അത് നശിച്ചു വരികയാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യത ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് നിർമ്മില്ല. അതുകൊണ്ട് സന്യാസിമാര് സാധാരണ അങ്ങനത്തെ സത്വഗുണത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ അവിടെ താമസിക്കുള്ളൂ, അവിടുന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു then left Vruddhakashi, proceeded further. In one village he saw that most of the residents were Brahmanas and he took his rest there. അവിടെയാണ് വിശ്രമിക്കുള്ളൂ, അവിടെയാണ് താമസിക്കുള്ളൂ സാധാരണ. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആരോടാണോ സഹവസിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് താമസിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ സത്വഗുണത്തിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ തമോ ഗുണം, പക്ഷെ അതേപോലെ രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ രജോ ഗുണം. അതുകൊണ്ടാണ് സന്യാസി വരാനായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന അവിടെ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ദ്വിജന്മ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദ്വിജന്മ വ്യക്തികള് എന്താ പറഞ്ഞ? ദ്വിജന്മ വ്യക്തികള് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? എഴുതിയിട്ടില്ല. ദ്വിജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതം. അതെ, ഓക്കെ. ദ്വിജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ജന്മം എടുത്തവര് ദ്വിജന്മാര്. ദ്വിജന്മാർ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ എടുത്ത ആൾക്കാർ, ദീക്ഷ എടുത്ത ആൾക്കാർ, ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ. ഉപനയനം പറയില്ലേ? ജന്മജായതേ ശൂദ്ര. ജനിക്കുമ്പോ നമ്മളെല്ലാവരും ശൂദ്രമായിട്ടാണ് ജനിക്കുക. അത് ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും ശരി, ക്ഷത്രിയന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും ശരി, വൈശ്യന്റെ ആയാലും ശരി, ശൂദ്രന്റെ ആയാലും ശരി. ജന്മന ജായതേ ശൂദ്ര. ജന്മം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ശൂദ്രമായിട്ടായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സംസ്കാരാത് ഭവേ ദ്വിജ. സംസ്കാരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദ്വിജനാവുന്നത്. ദ്വിജൻ പറഞ്ഞാൽ ട്വൈസ് ബോൺ, ദ്വിജനായിട്ട് ജനിക്കുക. ഉപനയന സംസ്കാരം, ബ്രാഹ്മണത്വം സ്വീകരിക്കുക, ഓക്കെ, ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക, അതാണ് ഉപനയനം. അപ്പൊ അതാണ് സംസ്കാരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ദ്വിജനാവുന്നത്. പിന്നെ വേദപഠനാത് ഭവേത് വിപ്ര. വേദപഠനം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താവുന്നു? വിപ്ര, ലേണഡ് അല്ലെ? ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. ബ്രഹ്മന്റെ ജ്ഞാനമുള്ളവൻ ആരാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ. അതാണ് പറയുന്നത്. വിപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേണഡ്, പണ്ഡിതൻ. വിപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ഡിതൻ. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ ആരാണ്? ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. ക്ലിയർ ആയി മാതാജി?
അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഉപനയനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരെയാണ് പറയണത്. ഉപനയനം ദ്വിജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ആ സംസ്കാരം ചെയ്ത ആൾക്കാരെ. ഒരുപാട് സംസ്കാരം നമ്മള് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മരിക്കുന്നവരെ 16 സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവി അസ്തിനി സുനി ചൈവ സ്വപാകേജ പണ്ഡിത സമദർശിന. അല്ലെ, പണ്ഡിതന്മാരെ പറഞ്ഞാൽ ലേണഡ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാർ. അവര് സമദർശിനിയാണ്, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നു. ആരൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണുന്നത്? ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, പശുവിനെ, ആനയെ, സിംഹത്തിനെ, എല്ലാവരും. കാരണം എല്ലാവരിലും അവരെന്താണ് കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ. ശരീരമല്ല അവർ കാണുന്നത്. ശരീരം ടെമ്പററിയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ സ്പിരിറ്റ് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ബ്രാഹ്മണ സമാജ തഹാൻ കരീല വിശ്രമി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ആ സമാജത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താമസിച്ചത്. ഈ ബാക്കി ആൾക്കാരെല്ലാം എല്ലാവരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ക്ഷണിക്കും. ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അവിടെ മാത്രമേ പോയിട്ട് കഴിക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരാണ് ആ വിധി പ്രകാരം എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാര് അവരുടെ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് എല്ലാവരും കാണുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതില് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ കഴിക്കും. ഈവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കൂടി, പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് കഴിയും? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ആക്ച്വലി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈവൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും കൂടി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം എന്താണ് അവിടെ. അവർ പ്രസാദം പറയുമെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. Due to the influence of Lord Chaitanya Mahaprabhu, many millions of men came just to see him. Indeed, the assembly being unlimited, its members could not be counted. അതിന് ഭഗവാന്റെ, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ വന്ന വിവരം എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവരും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വന്നു. അവരുടെ നമ്പർ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്, അതൊന്നും നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അവിടെ കാണാൻ വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. घोषानीरा सौंदर्य देखी ताते प्रेमावेश साबे कृष्ण काहे वैष्णवा हैला सर्वदेशा. घोषानीरा सौंदर्य देखी ताते प्रेमावेश साबे कृष्ण काहे वैष्णवा हैला सर्वदेशा. The Lord's bodily features were very beautiful, and in addition he was always in the ecstasy of love of Godhead. ഭഗവാന്റെ ഒരു ഒപ്ലൻസ് എന്താണ്? 6 ഒപ്ലൻസിലെ സൗന്ദര്യം, അല്ലേ? ബ്യൂട്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ വന്നാൽ ആരാണ് ആകർഷിക്കപ്പെടാത്തത്? ലോർഡ്സ് ബോഡ്ലി ഫീച്ചേഴ്സ് വെർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ആൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ഹി വാസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ എക്സ്റ്റസി ഓഫ് ലവ് ഓഫ് ഗോഡ്. അത് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്റ്ററ്റിക് കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും ആ പ്രേമാവേശ ഭാവത്തിലായിരിക്കും. Everyone began chanting the holy name of Krishna, and thus everyone became a Vaishnava devotee. അതായത് ഒരു ഗ്ലാൻസ് കണ്ടാൽ മതി, അല്ലെ? ഒരു ഗ്ലാൻസ്
അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മളും ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങും, നമ്മളും വൈഷ്ണവന്മാരാകും. ലവമാത്ര സാധുസംഘ അല്ലെ, സാധുസംഘ സർവശാസ്ത്രക്കോ ഹേ, ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി ഹോയ്. ലവമാത്ര, ജസ്റ്റ് 1/11 ഓഫ് സെക്കൻഡ്, അത്രയും കണ്ടാൽ മതി. ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ പാത്രത്തിന് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും കിട്ടും കൃഷ്ണപ്രേമം. നമ്മുടെ പാത്രത്തിൽ മുഴുവൻ ഓട്ടയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്താണ് പാത്രം വെള്ളം, ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം കൊണ്ടണമെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ ദ്വാരമില്ലാത്ത പാത്രമായിരിക്കണം അല്ലേ. അത് നിറച്ച് ഓട്ടയാണെങ്കിൽ എന്താ, വെള്ളം നിൽക്കില്ല. എങ്കിലും നമ്മുടെ മുത്തശ്ശൻ ചെറുമകനോട് പറയുന്ന പോലെ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം, ഒന്നും മനസ്സാവുന്നില്ല. സംസ്കൃത ഭാഷയാണ്, എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഡെയിലി പാരായണം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും മനസ്സാവുന്നില്ല, എന്താണ് കാര്യം. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ ചെറുമകനെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൊട്ട കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. കൊട്ട പറഞ്ഞപ്പോൾ കൊട്ട കൊണ്ടുവന്ന് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അടുത്തുള്ള ജലാശയത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല. കുട്ടി പോയിട്ട് വെള്ളം മേലാക്കിയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം മുഴുവനെ കാലിയായി. വീണ്ടും വെള്ളം മുഴുവൻ പോയാലോ മുത്തശ്ശ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വീണ്ടും പോയി. 3 പ്രാവശ്യം 4 പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വയ്യ, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൂടി അതിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, കൊട്ടയല്ലേ. പക്ഷെ ആ കൊട്ട എങ്ങനത്തെ കൊട്ടയായിരുന്നു? കരി നിറച്ച കൊട്ടയായിരുന്നു. ചോദിച്ചു എങ്ങനത്തെ കൊട്ടയാണ് ആദ്യം പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പം നോക്കൂ അതിൻ്റെ ആ ചളിയെല്ലാം പോയി വൃത്തിയായില്ലേ. അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നിത്യേന പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ മനസ്സ് വൃത്തിയാകും. എന്താണ് അവിടെ വൃത്തിയാവുന്നത്? എന്താണ് അവിടെ അഴുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ? കാമക്രോധ ലോപമോഹങ്ങളെല്ലാം പോകും. കാമക്രോധ ലോപമോഹം മാത്സര്യം. അപ്പൊ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മരുന്നിന്റെ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരി, മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അസുഖം മാറുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ നാമത്തിന് ഇത്ര വിശേഷത, എങ്ങനെ നമ്മളുടെ കൽമശങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നത് നമ്മൾ സംശയിച്ചിരിക്കുക. അത് പതുക്കെ പതുക്കെ സംശയിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ് ഡിലേ ആവും. സംശയിക്കാണ്ട് കൺവിക്ഷനോട് കൂടി നല്ല ആ ഫെയ്ത്ത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഫാസ്റ്റ് ആവും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഒന്ന് സ്ലോ പ്രോസസ് ആയിരിക്കും, ഒന്ന് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നാമം അങ്ങനെയാണ്. നാമം ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക്. So simply by seeing him, everyone began chanting the holy name of Krishna, and thus everyone became a Vaishnava devotee. Tarkika Mimamsaka Yata Mayavadi Gana Sankhya Patanjala Smriti Purana Agama. Tarkika Mimamsaka Yata Mayavadi Gana Sankhya Patanjala Smriti Purana Agama. താർക്കിക എന്താ ലോജിക്, തർക്കം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്താ ലോജിഷ്യൻ എന്നാ പറയാ. അവര് എല്ലാം ലോജിക്കിലൂടെ അവർ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ, അതേ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ. ലോജിക് കാരണമാണ്, അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ലോജിക്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ ലോജിഷ്യൻസ് ആണ് തർക്കം. മീമാംസക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഏത് ഫിലോസഫിയാണ്? എന്താണ് മീമാംസക? ഏത് ഫിലോസഫിയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ അച്ഛൻ ബാക്കി ബ്രജവാസികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഫിലോസഫി. ഇന്ദ്രന്റെ പൂജ നിർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്ത് ഫിലോസഫിയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? കർമ്മമീമാംസ ഫിലോസഫി. കർമ്മമാണ് എല്ലാം. കർമ്മമാണ് ഈശ്വരൻ, കർമ്മമാണ് ശത്രു, കർമ്മമാണ് ബന്ധു, കർമ്മമാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതശൈലി, എല്ലാം കർമ്മമാണ്. കർമ്മം എന്താണ്? നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് വർക്ക് ഈസ് വേർഷിപ്പ്, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. എല്ലാം കർമ്മം. അതാണ് കർമ്മ മീമാംസ ഫിലോസഫി. മായാവാദി എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് മായാവാദി ഫിലോസഫി. മായാവാദി ഗണ. സാഖ്യ കപിലരുടെ ഫിലോസഫി, അനാലിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി. നാം അനലൈസ് ചെയ്യുക. 24 ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്.
അതിലും അപ്പുറത്തും ഒന്നുമില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം 24 ഘടകത്തിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. സാഖ്യ ഫിലോസഫി. കപില മഹർഷി ആർക്കാണ് സാഖ്യ ഫിലോസഫി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? അമ്മയ്ക്ക്. അതേപോലെ ഒരു കപിലിനും കൂടിയുണ്ട്, ഏത്തിസ് കപില. ആ കപിലൻ ഈ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞ കപിലിന് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള കപിലൻ. ഇദ്ദേഹം അവതാരമാണ് കപില. മറ്റേ കപിലൻ ഏത്തിസ്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഈ 24 എലിമെന്റ്സിനെ. പക്ഷേ ഈ മൈനസ് ഗോഡ്, അതാണ് ഏത്തിസ്റ്റ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പാതാഞ്ജലി വ്യാസദേവന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ തന്നെയാണ്. ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് മിസ്റ്റിക് യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ശാഖ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഋഷിവര്യനാണ്. സ്മൃതി, ഏതൊക്കെ സ്മൃതി? ഇതിഹാസങ്ങളെല്ലാം സ്മൃതിയാണ്, വേദങ്ങളെല്ലാം ശ്രുതിയാണ്. പിന്നെ പുരാണ, നമുക്കറിയാം 18 മേജർ പുരാണങ്ങളും 18 മൈനർ പുരാണങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ? ആഗമ, തന്ത്രശാസ്ത്രാസ്, ആഗമ, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. സോ ദർ ആർ മെനി കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഫിലോസഫേഴ്സ്. സം ആർ ലോജിഷ്യൻസ് who follow ഗൗതമ ആൻഡ് കന്നഡ. കന്നഡ, പാതാഞ്ജലി, ഇവരെല്ലാം വ്യാസദേവന്റെ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. ഓരോരോ ബ്രാഞ്ച് വ്യാസദേവൻ അവർക്ക് കൊടുത്ത് അതിനെ എക്സ്പൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൂടുതൽ എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കമന്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഷഡ്ദർശനങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ, ആ 6 branches ആണ് കൊടുത്തത്. Some are logicians who follow Gautama Kannada. Some follow the Mimamsa philosophy of Jaimini. Jaiminiയാണ് Mimamsa. Some follow the Mayavada philosophy of Shankaracharya, and others follow Kapila's Sankhya philosophy or the mystic yoga system of Patanjali. Some follow the Smriti Shastra composed by 20 religious scriptures, and others follow the Puranas and the Tantra Shastra. In this way, there are many different types of philosophers. ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസിലുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട്. വളരെ ചുരുക്കം പേരാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് പിടിക്കുക? വട്ട് പിടിക്കും. കാരണം ഒന്നാമതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായി തന്നെ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക്, കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? കലികാലത്ത്. ചില ആൾക്കാർ ഉപനിഷത്ത് വായിക്കും, പുരാണങ്ങൾ വായിക്കും, സംഹിതകൾ വായിക്കും, അരണ്യങ്ങൾ വായിക്കും, ഒക്കെ വായിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ വല്ലതും ഉള്ളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി അഥവാ ഉള്ളിൽ പോയി എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷനാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കലികാലത്തില് നമുക്ക് ഇത്രയും ധാരാളം ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം, അതിന്റെ ക്രക്സ്, അതിന്റെ എസൻസ് എന്നുണ്ട്. പിന്നെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഇന്നത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അത് മാത്രം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ തലപ്പൊട്ടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലാവില്ല, അതിനുള്ള ദീർഘായുമില്ല, നമുക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയില്ല. വേദങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല, ഉപനിഷത്തിന്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമല്ല, അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഫിലോസഫീസ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ഉണ്ട്. നിജ നിജ ശാസ്ത്രോഗ്രാഹേ സബായ് പ്രച്ഛന്ദ സർവമത ദൂഷി പ്രഭു കരെ ഖണ്ഡ ഖണ്ഡ. നിജ നിജ ശാസ്ത്രോഗ്രാഹേ സബൈ പ്രചണ്ഡ സർവമത ദുഷി പ്രഭു കാരെ കണ്ട കണ്ട. എല്ലാവരും ഖണ്ഡിച്ചു. പല പല ശാസ്ത്രത്തില് അഗ്രഗണ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഖണ്ഡിച്ചു. ഈ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഒക്കെ പല വിധത്തിലുള്ള ഫിലോസഫേഴ്സ്. All of these adherents of various scriptures were ready to present the conclusions of their respective scriptures. എല്ലാവരും പറയുന്നു എൻ്റെ ഈ ഗ്രന്ഥമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം, ഇതാണ് നല്ലത്, ഇതാണ് ബെസ്റ്റ്. ബട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രോക്ക് ഓൾ ദെയർ ഒപ്പീനിയൻസ്. എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും ഖണ്ഡിച്ചു to pieces and established his own cult of bhakti based on the Vedas, Vedanta, the Brahma Sutra and the philosophy of Ajinta Bheda Abheda Tattva. അപ്പോൾ എല്ലാ സോ കോൾഡ് ഫിലോസഫീസിനെയും ഖണ്ഡിച്ചിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു
തൻ്റെ സ്വന്തം ആശയത്തെ ആശയം എന്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വേദാന്തം, വേദത്തിനെയും വേദാന്തം പറഞ്ഞാൽ കൺക്ലൂഷൻ ഓഫ് വേദാസ്, വേദാന്ത സൂത്ര അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മസൂത്ര ആൻഡ് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദത്വ. അപ്പോൾ അതെന്നെല്ലാം കൂടി എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് എന്താണ് അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. നമ്മുടെ ചൈതന്യ ഇവിടെ മഠത്തിൽ പോയപ്പോ 4 ആചാര്യന്മാരുടെയും ചൈതന്യ മിഷനില്ലേ, ചൈതന്യ മഠം ആരുടെയാണ്, ആരെ സ്ഥാപിച്ചാണ്? മായാപൂരില് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്. ഓക്കെ, രാധാ ഗന്ധർവിക ഗിരിധാരി ഡേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഗന്ധർവിക ഗിരിധാരി സോറി. ഓക്കെ, ആ ഡേറ്റ് ഉള്ളത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജന്റെ ഇതാണ്, ടെമ്പിളാണ് അതവിടെ. അദ്ദേഹം 4 ആചാര്യന്മാരെയും അവിടെ, 4 പ്രൊമിനന്റ് വൈഷ്ണവ ആചാര്യന്മാർ. അപ്പൊ എല്ലാ വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫിയിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട 2 ആദർശങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഏത്? അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം. സൈമിൾട്ടേനിയസ് വൺനെസ് ബട്ട് ഡിഫറെന്റ്. എന്താണ് വൺനെസ്? ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്കെല്ലാം സെയിം ക്വാളിറ്റി, ഭഗവാന്റെ സെയിം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. വി ഷെയർ ദ സെയിം ക്വാളിറ്റി of that Bhagavan, Supreme Lord. But in quantity, we are very, very minute, infinitesimal. Achindya Veda Abheda Tattva. Sarvatra Sthapaya Prabhu Vaishnava Siddhante Prabhura Siddhanta Keha Na Pare Khandide. सर्वत्र स्थापय प्रभु वैष्णव सिद्धांते प्रभुर्य सिद्धांते केह न पारे Khandide. Khandide. Sri Chaitanya Mahaprabhu established the devotional cult everywhere. No one could defeat him. ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ ഈ സംവാദത്തില് തർക്കത്തില് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരുടെയും വൈഷ്ണവ ഫിലോസഫി അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരി ഹരി പ്രഭു മതേ കാരേണ പ്രവേശ ഹേ മാതേ വൈഷ്ണവ പ്രഭു കൈല ദക്ഷിണാദേശ. हरि हरि प्रभु मते करेण प्रवेशा एहि मते वैष्णव प्रभु कैला दक्षिणा देशा. Being thus defeated by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, all these philosophers and their followers entered into his cult. In this way, Lord Chaitanya made South India into a country of Vaishnavas. അന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും തോൽപ്പിച്ചു, എല്ലാവരും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാവരും വൈഷ്ണവന്മാരായി. അങ്ങനെ സൗത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവനെ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ കൾട്ട് സ്പ്രെഡായി എന്ന് പറയും. പാഷണ്ഡി ഐല യഥാ പാണ്ഡിത്യ സുനിയ ഗർവകരി ഐല സംഘേ ശിഷ്യഗണലാന. पाषण्डी ऐला यादा पाण्डित्य सुनीया गर्वकारी ऐला संगे शिष्य गणलाना. When the non-believers heard of the erudition of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they came to him with great pride, bringing their disciples with them. അപ്പോൾ നാസ്തികന്മാർ, നോൺ ബിലീവേഴ്സ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാണ്ഡിത്യം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അവരവരുടെ ഡിസൈപ്പിൾസ്, ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടിയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് പ്രൈഡോടി, അഭിമാനത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നു. ബൗദ്ധാചാര്യ മഹാപണ്ഡിത നിജ നവമതേ പ്രഭുര ആകെ ഉദ്ഗ്രഹ കരി ലാഗില ബലിതേ. बौद्धाचार्य महापंडिता निजानव माते प्रभुर आगे उद्ग्रह आकारी लागिला बालिते. One of them was a leader of Buddhist. അപ്പോൾ ബുദ്ധിസത്തിനെ നമ്മള് നാസ്തികമായിട്ട് കാണുന്നു, ഏത്തിസ്റ്റിക്കൽ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബൗദ്ധ, ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്സ്, ബുദ്ധമതം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. One of them was a leader of the Buddhist cult and was a very learned scholar. To establish the 9 philosophical conclusions of Buddhism, he came before the Lord and began to speak. അപ്പോൾ ബുദ്ധിസത്തില് അവരുടെ 9 പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ആദർശങ്ങളുണ്ട്. അതിനെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് സംവാദത്തിന് വന്നു ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സ്കോളറിന്റെ ലീഡർ, ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലീഡർ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. യദ്യപി അസംഭാഷ്യ ഭൗതായുക്ത ദേഖീതേ തഥാപി ബാലീല പ്രഭു ഗർവഖണ്ഡായിതേ. यद्यपि असंभस्य बौद्ध अयुक्ता देखीते तथापि बालीला प्रभु गर्वाकण्ठिते. Although the Buddhists are unfit for discussion and should not be seen by Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu spoke to them just to decrease their false pride. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, although the Buddhists are unfit for discussion and should not be seen by Vaishnavas, Chaitanya Mahaprabhu spoke to them just to decrease their false pride. അതായത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ, നാസ്തികന്മാരായിട്ട് ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മള് സമാജത്തിൽ ഏർപ്പെടാനേ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളെ കാണാൻ കൂടിയും പാടില്ല അങ്ങനെ. അപ്പോ എന്തിനാണ് സമാജത്തിൽ കാണാൻ കൂടിയും പാടുന്നത്? അത്ര നമ്മളുടെ ആ ഭക്തിക്ക് നല്ലതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ പ്രോഗ്രസിന് നല്ലതല്ല അങ്ങനെ അവൈഷ്ണവന്മാരായിട്ട് കാണുന്നതന്നെ. പിന്നല്ലേ സംഘം, പിന്നല്ലേ വാക്തർക്കം. എങ്കിലും കൂടി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്പോക്ക് ടു ദം ജസ്റ്റ് ടു ഡിക്രീസ് ദെയർ ഫോൾസ് പ്രൈഡ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്വയം ഭഗവാനാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരും ഭഗവാന്റെ റിപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ, അതായത് കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്, നമ്മളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ബിഗിനിങ്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ചെന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. നമ്മളുടെ ടൈം വേസ്റ്റ്, എനർജി വേസ്റ്റ്, എല്ലാം വേസ്റ്റ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് അവരുടെ ആ ഫോൾസ് പ്രൈഡിനെ, ആ അഹങ്കാരത്തിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചർച്ചയിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തർക്കപ്രധാന ബൗദ്ധശാസ്ത്ര നവമത്തെ തർക്കെ ഖണ്ഡീല പ്രഭു ന പാരേ സ്ഥാപിതേ. तर्कप्रधान बौद्धशास्त्र नवमते तर्के कण्ठीला प्रभु न पारे स्थापिते. The scriptures of the Buddhist cult are chiefly based on argument and logic. അവരുടെ സ്ക്രിപ്ചറും തർക്കത്തിലും യുക്തി ഇതിലൊക്കെ ആധാരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആർഗ്യുമെന്റ് ആൻഡ് ലോജിക്. And they contain 9 chief principles. പ്രധാനപ്പെട്ട 4 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ്. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu defeated the Buddhists in their argument, they could not establish their cult. അപ്പൊ അവരുടെ കൾട്ട് അവർക്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചു, അതിനെ നിർവീര്യമാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? Srila Bhaktivinoda Thakur states that according to the Buddhist cult, there are 2 ways of understanding philosophy. One is called Hinayana. ബുദ്ധിസ്റ്റിന്റെ കൾട്ടിന്റെ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ ഫിലോസഫി. ഒന്ന് ഹിനായന ആൻഡ് ദ അതർ ഇസ് കോൾഡ് മഹായാന. ഇതാണ് 2 പേര്, 2 പ്രോസസ്. Along the Buddhist path, there are 9 principles. ഈ 9 ആദർശങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫിയുടെ. The creation is eternal. Therefore, there is no need to accept a creator. നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഫിലോസഫി? ക്രിയേഷൻ ഇൻ എറ്റേണൽ. ഈ സൃഷ്ടി എറ്റേണൽ ആണ്, പക്ഷെ അതിനൊരു സ്രഷ്ടാവ് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സൃഷ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവുണ്ട്, ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനുണ്ട്, ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശക്തിമാനുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പൊ അവര് ശക്തിമാനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ശക്തിയെ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് ആ ഫിലോസഫി. As far as Vaishnava philosophy is concerned, this cosmic manifestation is false. Accept ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താണ് ശരിക്കുള്ള? എന്താണ്? ടെമ്പററി ആണ്. Cosmic manifestation is temporary. It's not false. You and I are not false. നമ്മളൊക്കെ അവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നടക്കുന്നതാണ്. It's not false. I am is the truth. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? I am the part of the truth. I am not the truth. ഞാൻ നാരായണനല്ല, നിങ്ങൾ നാരായണനല്ല. മായവത ഫിലോസഫിയുടെ ഏകദേശം വന്നു. I am നാരായണ, you are നാരായണ, അല്ലെ? I am is the truth. പാർഷ്യലി കറക്റ്റ്. അല്ല, ഇതെല്ലാം മറ്റതും പാർഷ്യലി കറക്റ്റ് ആണ്.
ക്രിയേഷൻ ഉണ്ട്, ബട്ട് ക്രിയേറ്റർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ക്രിയേഷൻ, യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദർ. മറ്റത് ഫോൾസ് അല്ല, ടെമ്പററി ആണ്. ദർ ഈസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. യെസ്, ഇത് ശരിയാണ്. ദർ ഈസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്, അതുണ്ട്. 5. Lord Buddha is the only source of understanding the truth. Is it right? No. My way is the only way. അത് തെറ്റാണ്. Lord Buddha is the only source of understanding the truth. The principle of nirvana or annihilation is the ultimate goal. അപ്പൊ എല്ലാം അവസാനം എല്ലാം നശിക്കും, ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. വോയിഡ്, സീറോ, ശൂന്യവാദി. പാശ്ചാത്യ ദേശത്താണല്ലേ നമ്മളുടെ ഇൻവോക്കേഷൻ മന്ത്രം തന്നെ എന്താണ്? ശൂന്യവാദി. പാശ്ചാത്യ ദേശത്തിലെ ശൂന്യവാദം, മായവാദം, അതായത് നിർവിശേഷവാദം, ഇതെല്ലാം ഖണ്ഡിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ അവിടേക്ക് പോയത് തന്നെ. സോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് നിർവാണ ഓർ അനീലേഷൻ ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ. തെറ്റ്. The philosophy of Buddha is the only philosophical path. That's also wrong. We cannot accept. The Vedas are compiled by human beings. That's also wrong. Human beings നമുക്ക് തോന്നും, but they are not human beings. They are beyond the human being. 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് ഇവിടെ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യാസദേവൻ ശക്തി ആവേശ അവതാരമാണ്. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആണ് രചിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് പോരായ്മ ഉണ്ടാവുക? തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും, 4 ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. pious activity is showing mercy to others and so on our advice. pious activity, അതാണ് അവിടെയാണ് അവരുടെ മെയിൻ പോയിന്റ്, 9th പോയിന്റ്. എന്താണ്? അതാണ് ഫേമസ് ബുദ്ധിസം. എന്താണത്? ഒന്നിനെയും കൊല്ലാൻ പാടില്ല. എന്താണ് അതിന് പറയാ? അഹിംസ അല്ലേ? അവരിപ്പോ ബുദ്ധിസം പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ്? മെയിൻ ആയിട്ട് അഹിംസ. പയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, പുണ്യകർമ്മങ്ങള്, ഷോയിങ് മേഴ്സി ടു അതേഴ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ആർ അഡ്വൈസ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട 9 ആദർശങ്ങൾ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. മിക്കതും നമുക്ക് അക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി കനോട്ട് ഗെറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. സം ആർ പാർഷ്യലി കറക്റ്റ്, സം ആർ നോട്ട്. ഇതിനെയാണ് ചർച്ചയിലൂടെ, വാഗ്വാദത്തിലൂടെ, സംവാദത്തിലൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഖണ്ഡിച്ചത്. No one can attain absolute truth by argument. അപ്പൊ ബുദ്ധിക് ഫിലോസഫി നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി. ഇതാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി. എന്താണ് ബുദ്ധൻ പഠിപ്പിച്ചത്? ഈ 9 ആദർശങ്ങള് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. So no one can attain the absolute truth by argument. One may be very expert in logic and another person may be even more expert in the art of argument. ചില ആൾക്കാർ വാക്തർക്കം തുടങ്ങിയാൽ നിർത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമുണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞതന്നെ ശരി, ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് 4 ചെവി എന്ന് പറഞ്ഞ മട്ടില് ഒരിക്കലും നിർത്തില്ല. സം മേ ബി ഈവൻ മോർ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ആർട്ട് ഓഫ് ആർഗ്യുമെന്റ്. അത് അവരെ എക്സ്പേർട്ടാണ് അതിൽ, ആർഗ്യുമെന്റില്. അതായത് വൺ വേ ട്രാഫിക് ആണ്, മറ്റേത് പറഞ്ഞ് കേൾക്കില്ല. ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് സോ മച്ച് വേർഡ് ജഗ്ലറി ഇൻ ലോജിക്. One can never come to the real conclusion about the absolute truth by argument. Word jugglery, വാക്ചാതുര്യം. വാക്ചാതുര്യം കൊണ്ട് മറ്റേ ആൾക്കാരെ വീഴ്ത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ട്, ലോജിക് കൊണ്ടും ഒരിക്കലും നമ്മള് സത്യാവസ്ഥ അറിയുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. The followers of the Vedic principles understand this. ഇത് വേദിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലാവും. However, it is seen here that Sri Chaitanya Mahaprabhu defeated the Buddhist philosophy by argument. Those who are preachers of in ISKCON will certainly meet many people who believe in the intellectual arguments. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താണ്? ഐശ്വര്യം, വാക്ചാതുര്യം, കാരിഷ്മ, അതിന്റെ പിന്നാലെ ആൾ പോകുന്നത്. ഒരാൾക്ക് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്, ആരെയും അവര് വീഴ്ത്തും. ആ വാക്ചാതുര്യത്തിൽ എല്ലാവരും പെട്ടുപോകും, ഫിലോസഫിയിലല്ല. കാരണം എന്നാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ വീഴും എല്ലാവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇന്റലക്ച്വൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ആർഗ്യുമെന്റ് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ വശീകരിക്കുന്നത്.
Therefore, the preachers of Krishna consciousness should be prepared to defeat others by argument, just as Chaitanya Mahaprabhu did. We should be expert. അങ്ങനത്തെ ഈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് അറിവുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രം അവരെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഈ ഫിലോസഫി എല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫോർ പ്രീച്ചിങ് പർപ്പസ് വി ഷുഡ് നോ ഡിഫറെന്റ് ഫിലോസഫീസ് ജസ്റ്റ് ടു ആർഗ്യൂ ആൻഡ് ഡിഫീറ്റ് ദം. അതാണ് എൻ്റെ, അല്ലാണ്ട് പറയുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ടു ആർഗ്യൂ ആൻഡ് ഡിഫീറ്റ് സച്ച് പീപ്പിൾ. Just as Sri Chaitanya Mahaprabhu did. In this verse, it is clearly said, Tarke Khandila Prabhu. Tarkatilana avarelam khandichadu. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu put forward such a strong argument that the Buddhists could not counter him to establish their cult. അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്സിന്, ഫിലോസഫേഴ്സിന് അവരുടെ കൾട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളത്. Their first principle is that the creation has always existed. But if this were the case, there could be no theory of annihilation. Our creation is always there എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. കാരണം അത് മാനിഫെസ്റ്റേഷനും അൺമാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ഈസ് ദർ ഓൾവേസ്, മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് കംസ് ആൻഡ് ഗോസ്. അപ്പോൾ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രഭാത് പറയുന്നത്? ദർ കുഡ് ബി നോ തിയറി ഓഫ് അനിഹിലേഷൻ. ആൾവേസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നാശം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? So that theory is wrong. The Buddhists maintain that annihilation or dissolution is the highest truth. അവരുടെ highest truth annihilation. അപ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ annihilation സംഭവിക്കില്ല. If the creation eternally exists, there is no question of dissolution or annihilation. This argument is not very strong because by practical experience we see that material things have a beginning, a middle and an end. അതിന് തുടക്കമുണ്ട്, മധ്യമുണ്ട്, അവസാനമുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി, എത്ര കാലം അതുണ്ടായിരിക്കും? കാലകാലം അതുണ്ടായിരിക്കില്ല, അത് നാശം സംഭവിക്കില്ലേ? So it's a created thing, creation. So it is not eternal. It has a beginning, it has a middle, it has an end. The ultimate aim of Buddhic philosophy is to dissolve the body. നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനെ നശിപ്പിക്കുക. This is proposed because the body has a beginning. Similarly, the entire cosmic manifestation is a gigantic body, but if we accept that it always exists, there can be no question of annihilation. പ്രഭാത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു നമ്മൾ. Therefore, the attempt to annihilate everything in order to attain zero is an absurdity. എല്ലാം അവസാനം സീറോ, അതാണ് voidism. Nothing. By our own practical experience, we have to accept the beginning of creation. And when we accept the beginning, we must accept a creator. Such a creator must possess an all-pervasive body, as pointed out in Bhagavad Gita 13.14. Sarvada panipadam tat sarvadokshi shiromukham sarvada shruti malloke sarvam avritya tishtati. Everywhere are his hands and legs. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ കൈകളും കാലുകളും ഉണ്ട്. His eyes, കണ്ണുകളുണ്ട്, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way, the super soul exists, pervading everything. ഭഗവാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. Supreme person must be present everywhere. His body existed before the creation. എന്താണ് ഭാഗവതത്തിലെ ഏതാണ് ശ്ലോകം? ആ ചതുർശ്ലോകിയില് ആം ഏവാശം ഏവാഗ്രേ അല്ലെ? ഞാൻ ഈ ക്രിയേഷന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നു, ക്രിയേഷന്റെ സമയത്തുണ്ട്, ക്രിയേഷന് ശേഷമുണ്ട്. His body existed before the creation. Otherwise, he could not be the creator. If the Supreme Person is a created being, there can be no question of a creator. സർവകാരണം, ആ കാരണമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് കാരണമുണ്ടായാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ സർവകാരണമാവുന്നു? അതാണ് പറയുന്നത്. If the Supreme Person is created being, if he is a created being, then
there can be no question of a creator. അവിടെ ഒരു ക്രിയേറ്ററിന്റെ പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. The conclusion is that the cosmic manifestation is certainly created at a certain time, and the creator existed before the creation. Therefore, the creator is not a created being. The creator is Parabrahman or the Supreme Spirit. നമ്മൾ ബ്രഹ്മനാണ്, ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മനാണ്. നമ്മൾ സ്പിരിറ്റ് ആണ്, ഭഗവാൻ സുപ്രീം സ്പിരിറ്റ് ആണ്. Matter is not only subordinate to spirit, but is actually created on the basis of spirit. Okay. Matter, jadam, is not only subordinate, but is actually created on the basis of spirit. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ്, സ്പിരിറ്റിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് മാറ്റർ. When the spirit soul enters the womb of a mother, the body is created by material ingredients supplied by the mother. അമ്മയാണ് പ്രകൃതി, അല്ലേ? അച്ഛനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ആ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ആ ഗ്ലാൻസ്, ആ ദൃഷ്ടി പതിയുമ്പോഴാണ് അമ്മയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രകൃതി വേണം, ഭഗവാനും വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ നടക്കില്ല. So everything is created in the material world, and consequently there must be a creator who is the Supreme Spirit and who is distinct from matter. It is confirmed in the Bhagavad Gita that the material energy is inferior and that the spiritual energy is the living entity. Both inferior and superior energies belong to the Supreme Person. Bhumirapo nalo vayu kam mano buddhi revacha ahankara idiyamme bhinna prakriti ashtada. ഈ 8 എണ്ണം എൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് എനർജിയാണ്, ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ എനർജിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. The Buddhists argue that the world is false. Okay? ഈ പ്രപഞ്ചം false ആണ്, അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. But this is not valid. The world is temporary, but it's not false. As long as we have the body, we must suffer the pleasures and pains of the body, even though we are not the body. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കാലം ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് പെയിനും പ്ലഷറും സുഖം ദുഃഖം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ശരീരമല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട്, നമ്മൾ ശരീരമല്ലെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ പെയിനും പ്ലഷറും? നമ്മൾ ആ ശരീരമാണെന്ന് ധരിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൊപ്ര പോലെ ആവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് പെയിനും പ്ലഷറും ഉണ്ടാവില്ല. എന്താണ് കൊപ്രയുടെ സവിശേഷത? ചിരട്ടയിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്, അല്ലേ? ചിരട്ടയിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോ ആ ചിരട്ട എത്ര അടിച്ചാലും കൊപ്രയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതേപോലെ നമ്മളുടെ ബോഡി അല്ല, നമ്മൾ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവ് എന്നുള്ള തലത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ശരീരമാകുന്നു എന്ന കൺസെപ്ഷനിൽ ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പെയിൻ ആൻഡ് പ്ലഷേഴ്സ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ്, ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് കൊപ്രയെ പോലെ ആവേണ്ടത്. So if the bodily pains and pleasures were false, the creation would be false also, and consequently no one would take very much interest in it. The conclusion is that the material creation is not false or imaginary, but it is temporary. പറയണ്ടോ? ഒന്ന് കഴിയോ? ഇല്ല. കഴിക്കണോ? അത് അടുത്ത ക്ലാസ് ഇറങ്ങിയാൽ മതിയോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചു പോവാം, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. The Buddhists maintain that the principle I am is the ultimate truth, but this excludes the individuality and of I and you. ഞാനും അതായത് ഞാനും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും. If there is no I and you or individuality, there is no possibility of argument. The Buddhist philosophy depends on argument, but there can be no argument if one simply depends on I am. There must be you or another person also. The philosophy of duality, the existence of the individual soul and the super soul must be there. This is confirmed in the 2nd chapter of the Bhagavad Gita, where the Lord says, Natvevaham jadunacham natvam neme janadiva nachayvana bhavishyama sarve vayam athaparam. Never was there a time I did not exist.
nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. We existed in the past in different bodies, and after the annihilation of this body, we shall exist in another body. The principle of the soul is eternal, and it exists in the body or in another body. Even in this lifetime, we experience existence in a child's body, a youth body, man's body, and an old body. Dehinosmi neta dehe kaumaram yavanam jara tatha dehandara prapti dhirastatra namuhyadi. After the annihilation of the body, we acquire another body. The Buddhist cult also accepts the philosophy of transmigration, but the Buddhists do not properly explain the next birth. They accept the transmigration, but അടുത്ത ജന്മത്തെ പറ്റി അവർ ശരിക്കും വിവരിച്ചു തരുന്നില്ല. There are 8,400,000 species of life, and our next birth may be in. Therefore, this human body is not guaranteed. അപ്പോൾ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബോഡി, മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടും എന്നുള്ള യാതൊരു ഉറപ്പില്ല. According to this fifth principle, Lord Buddha is the only source for the attainment of knowledge, nirvana. Buddhane സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം, ബുദ്ധൻ മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ. That is the only way. We cannot accept this. For Lord Buddha rejected the principles of Vedic knowledge. Lord Buddha Vedic principles-ne reject ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് accept ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. One must accept a principle of standard knowledge because one cannot attain the absolute truth simply by intellectual speculation. Okay? അതായത് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്പെക്കുലേഷൻ വഴി, ഊഹാപോഹങ്ങൾ വഴി നമുക്കൊന്നും സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. We should accept the Vedas. If everyone is an authority, or if everyone accepts his own intelligence as the ultimate criterion, as is presently fashionable, scriptures will be interpreted in many different ways, and everyone will claim that his own philosophy is supreme. എല്ലാവരും അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ അനേകായിരം ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു ഡിസിഷനിലും ഒരു കൺക്ലൂഷനിലും എത്തിപ്പെടില്ല. എല്ലാവരും അവരുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രത്തിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത്രേ വഴിയുള്ളൂ. This has become a very great problem, and everyone is interpreting scripture in his own way and setting up his own basis of authority. Yatha mata tatha patha. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെ, അതേപോലെ നമ്മളെ വഴി. Now everybody and anybody is trying to establish his own theory as the ultimate truth. The Buddhists theorize that annihilation or nirvana is the ultimate goal. എല്ലാം നശിക്കുക, ശൂന്യമാവുക. Annihilation applies to the body, but the spirit soul transmigrates from one body to another. If this were not the case, how can so many multifarious bodies come into existence? Okay, ഇത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ബോഡീസ് കിട്ടാം. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മൈഗ്രേഷൻ നടക്കുന്നില്ല, വേറെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയും അല്ലെ, ഈ സ്പീഷീസ് എല്ലാം എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആവും. If the next birth is a fact, the next body form is also a fact. As soon as we accept material body, we must accept the fact that the body will be annihilated and that we will have to accept another body. If all material bodies are doomed to annihilation, we must obtain non-material body. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ബോഡി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സ്പിരിച്വൽ ബോഡിയാണ്. If we wish the next birth to be anything but false, how the spiritual body is attained is explained by Lord Krishna in Bhagavad Gita. Janma karma cha me divyam evam yo veti tattvaha tyaktva deham punarjanma naiti mamedi. So Arjuna. So one who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. This is the highest perfection, to give up one's material body and not accept another, but to return home, back to Godhead. It is not that perfection means one's existence becomes void or zero. Existence continues, but if we positively want to annihilate the material body, we have to accept a spiritual body. Otherwise, there can be no eternality for the soul. We cannot accept the theory of the Buddhist philosophy. Is the only way, for there are so many defects in that philosophy. Perfect philosophy is one that has no defects. That is the Vedanta philosophy. No one can point out any defects in Vedanta philosophy, and therefore we can conclude the Vedanta is the Veda Anta. Anta means conclusion, end of Veda. Vedanta is the supreme philosophical way of understanding the truth. According to the Buddhist cult,
Vedas are compiled by ordinary human beings. If this were the case, there would not be authoritative. അവർക്ക് authority ഉണ്ടാവില്ല. It's not created by human beings. From the Vedic literatures, we understand that shortly after the creation, Lord Brahma was instructed in the Vedas. Brahma was the first created being. അദ്ദേഹത്തിന് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. It is not that the Vedas were created by Brahma, although Brahma is the original person in the universe. If Brahma did not create the Vedas, but he is acknowledged as the first created being, where from did Vedic knowledge come to Brahma? അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യത്തെ ക്രിയേറ്റഡ് ബീയിങ് അല്ലേ? ആണെങ്കിൽ എവിടുന്നാണ് ഇത് വേദങ്ങൾ വന്നത്? സോ ബിഫോർ ബ്രഹ്മ there is somebody. Obviously, the Vedas did not come from an ordinary person born in this material world. According to Srimad Bhagavatam, Tene Brahma Hridayadi Kavaye. After the creation, the Supreme Person imparted Vedic knowledge within the heart of Brahma. There was no person in the beginning of the creation other than Brahma, yet he did not compile the Vedas. Therefore, the conclusion is that the Vedas were not compiled by any created being. Vedic knowledge was given by the Supreme Personality of Godhead who created this material world. There is this also accepted by Shankaracharya, although he is not a Vaishnava. Adi Shankaracharya, he philosophy accepted it. It is stated that mercy is one of the qualities of Buddhists, ahimsa. But mercy is a relative thing. We show our mercy to a subordinate or to one who is suffering from more than ourselves. But, however, if there is a superior person present, superior person cannot be the object of our mercy. നമ്മുടെ mercy superior കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. We are subjected to their mercy. Rather, we are objects for their mercy, for the mercy of the superior person. Therefore, showing compassion and mercy is a relative activity. It's a relative activity. It's not absolute. It's not the absolute truth. Apart from this, we also must know what actual mercy is. To give a sick man something forbidden for him to eat is not a mercy. Okay? ഒരു അസുഖമുള്ള ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന mercy അല്ല, അത് ക്രുവൽറ്റിയാണ്. Rather, it's a cruelty. Unless we know that mercy is really what mercy really is, we may create an undesirable situation. If we wish to show real mercy, we will preach Krishna consciousness in order to revive the lost consciousness of human beings, the living entity's original consciousness. Since this philosophy does not admit the existence of the spirit soul, the so-called mercy of the Buddhists is defective. For Buddhism, spirit soul ne accept ചെയ്തില്ല. അവർ ശരീരം only on the basis of body their philosophy exists. ഇതാണ് വളരെ ലോങ് പർപ്പോർട്ടാണ്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ഫോർ ലാക്ക് ഓഫ് ടൈം കൂടുതൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കണം. അപ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും എന്താണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി എന്ന്. വൈ വി ഡോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ബുദ്ധിസം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ക്ലിയർ പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ടെക്സ്റ്റ് 50 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गो प्रेमानंद। हरि हरि बोल।